नमस्कार सांग मैंने आपण मनु समस्त को स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा प्रियांशु प्राप्तिर बाहाघर कहानी को आरंभ शेष जाए शुणु। यही भागटी बहुत हृदयस्पर्शी। भाभी नथिली एमिति भाबरे एई स्थान रे तांका सहित मोर देखा हेबो बोली। एईटा बोधे शेष थर मते से छाड़िबाकू जाउथुले। मना करिबाकू बिल्कुल इच्छा नथिला। काले किए कौन भाबिबो से दृष्टि मु मना करि देउथुली। ऊपर मनरे कारे से ड्राइवर पाखरे बसी मु पछरे बसी एकुटिया रहिबा परे एबे बुझी पारुछि बेले बेले परिवार एवं संपर्कों सहित रहिबा मध्य जरूरी। आगो कौन केमिति जीवन कटिबो से विषय चिंता न करी कार भितर बाहर को देखुथुली। सतरे अपराह्न भी केते सुंदर, ना टाण खरा ना गरम पवन। मन शरीर को आरामदायक शीतल अनुभव करुथुला। स्मृति पटहरे अतीतर मधुपरी मिठा छवि को आउ थरे तुली धरी आंकी देउथुला। धीरे धीरे हेउ पछे प्रियांशु एवं मोर बंधुतार वृक्ष बढ़िबाकू लागिथिला। संपर्कर से सूक्ष्म सूता खियटी सुदृढ़ हेबारे लागिथिला। सबुबेले कॉलेज को सांग होई जिबा एवं सांगरे होई आसीबा जेमिति गोटे अभ्यास रे परिणत होई जाइथिला। पाठ पढ़ा पई बहुत चिंतित रहतुली। भल नंबर रखी गोटे भल चाकरी करी परिवार प्रतिपोषण करिवार गुरु दायित्व मो ऊपर थिला। भाई छोट थिला, ताकू मध्य पाठ पढ़ाइबार थिला। प्रियांशु मते सबुथिरे समर्थन सहित आगको बढ़िबाकू प्रोत्साहन करुथुले। समय बहुत भलरे बीतुथुला। तांकर ग्रेजुएशन शेष परीक्षा परे मते देखा करिबा जेमिति बंद हो जाइथिला। दिने कॉलेज सरिया परे देखा करिबाकू आसीथिले। दुहें बहु समय पर्यंत कथा होइथिलु एक निरोला सुंदर नदी कूलरे। मनरे बहुत कथा थिला तांकर। एते दिनर बंधुता छड़ा आम संपर्क किछि ना नथिला। मते सेठी से तांकर मनर कथा कहिथिले। से मते भल पाउछंती एवं जीवन सारा साथी होई रहिबाकू प्रस्तुत बोली प्रकाश करिले। मो मनरे मध्य तांको पई समान भावना थिला। मु मध्य मनरे तांको बहुत पसंद करुथुली, किंतु कहिबाकू डरुथुली। मोर शेष वर्ष थिबारु आउ कुआडे मन न देई पाठ पढ़िबार थिला। चाकरी करिबार निशा थिला। स्वप्न मोर अलगा थिला। आउ से स्वप्न रे मु तांको स्थान देई नथिली। मु सेठी तांको प्रत्याख्यान करि देइथिली। से मते बाध्य करी नथिले, केवल कहिथिले खुशी रे रुह, किंतु जदि मनरे मो पई भल पाइबा थाए तेबे तुमे कहिपार, आजी नहले आउ केबे भी। आउ सेठू से चली जाइथिले। घर को आसी मु बहुत कांदिथिली। से दिन भाभी देइथिली सेईटा मोर शेष देखा थिला बोली। निजकू बहुत धिक्कार करे एकुटिया रहिबा बेले। भूल तो मु करिथिली तांको पादरे आड़ेई, हेले एबे भाबू भाबू नजर पड़ीगला कार मिरर रे। आखि पुणी मिशीगला मोर प्रियांशु सहित। से हटई देले नजर एवं निज गला टिके सफा करी कहिले, एई पाखरे गोटिए भल जगह अछि, चल बुली आसीबा। पहाड़ उपरे गोटिए मंदिर मध्य अछि। कौन कहूच प्राप्ति, चल ना बोली पछकू बुली पचारिले। मु कौन कहिबी जानि न पारि मुंड हलै देली। काहेकि ना जेते थर आमर आखि मिसी जाए मते निजकू दोषी परी मने हुए एवं देहरो झाल बोहिबाकू लागे। रास्ता देखैले प्रियांशु एवं ड्राइवर सेई रास्ता रे नहीं चलिला। मुख्य रास्तारू प्राय 4-5 किलोमीटर होइथियो बोधे। संझ नई आसुथाए। रास्ता एते जनगहळ नथिला। मंदिरर घंटी शब्द कानरे बाजुथिला। गाड़ी आसी मंदिर तले रहिला। आमकू पाहाच चढ़ी उपरकू जीवाकू पड़ियो बोली प्रियांशु कहिले। ड्राइवर गाड़ी रे रहिला एवं आमे दुई जण पाहाच उपरे थिबा मंदिर को गलु। दूररू सूर्यास्तर रक्तिम लाल रंग आकाश को रंगेई देइथिला। पहाड़ उपरे मंदिर थिबारु बहुत ठंडा पवन मध्य देउथुला। पाखरे प्रियांशु थिले बोली मन मध्य अल्प मात्रा रे हेउ खुशी थिला। मंदिर बुली शिव मंदिर रे पूजा करिली। पाखरे थिबा बेढ़ारे दुई जण बसिलु। प्रियांशु मो मथारे चंदन सिंदूर देखि कहिले, बहुत पूजा करिदेल बोधे। कौन मागिल ठाकुरंकु? टिके लाजेई हसी कहिली, ना बेसी किछि नाही। मंटूर इंटरव्यूर फलाफल बाहरिबार अछि। तार चाकरी होइगले से सेटल होई जिवो। आउ तमे पचारिले से जानिबी न जानला परी पचारिली, माने दिशार बाहाघर होइगला, तमे केबे सेटल हेबो पचारिले से। किछि समय चुप रही कहिली, से सबु भगवान को जଣା। एकुटिया सहर रे रही सबु दिन पिचु रास्ता उज्जवल लाइट देखि देखि आखि मोर कष्ट पाउथुला। एबे एइठी ए सुंदर जगह देखि आखि को आराम लागुछि। अंधार होई आसिलानी, चाल जिबा कही तांको प्रश्नर उत्तर को अलगा मार्गरे बुलेई देई चली आसिली। आसिला बेलकू सूर्यास्त संपूर्ण होई सारिथिला। रास्तारे लाइट मध्य नथिला।
ଜନଶୂନ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଆମ କାର୍ ହିଁ ଏକା ଗଡ଼ୁଥିଲା। ପ୍ରିୟାଂଶୁ କହୁଥିଲେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ, ବାବୁରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଲା, କିଛି ତରବନ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ଏବେ ଏଇଠୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ଏମିତି କିଛି ରାସ୍ତା, ଘର, ଅନ୍ଧାର ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଜଣ କଥାରେ ମଜି ଯାଇଥିଲୁ। ହଠାତ୍ ରାସ୍ତାର ହମ୍ସ ପରି ଅନୁଭବ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ ହେଉଥିଲା। ଆଗକୁ ମୁଁ ଝୁଙ୍କି ଯାଇଥିଲି। ଡ୍ରାଇଭର ବ୍ରେକ୍ ଦେବାରୁ ଗାଡ଼ିର ଚାରିପାଖରେ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆରେ କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ ଉପରେ ଚଢ଼େଇ ଆଣିଲୁ ବୋଲି ପଚାରିଲେ ପ୍ରିୟାଂଶୁ ଡ୍ରାଇଭରକୁ। ଡ୍ରାଇଭର କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିଲା। ମୋ ମନରେ ବହୁତ ଭୟ ଆସୁଥିଲା। ରୁହ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି କହି ମୋବାଇଲର ଟର୍ଚ୍ଚ ଲଗେଇ ଝରକାରେ ତଳକୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରିୟାଂଶୁ ଏବଂ କହିଲେ ପାହାଚ ତଳକୁ ଗାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଛି ଏବଂ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ। ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ବାହାରିଗଲୁ। ଦେଖିଲୁ ରାସ୍ତାର ତଳକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଚ, 6ଟା ତଳକୁ ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଇଛି। ତଳକୁ ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ବୋଧେ ତଳେ ନଈକି ଘାଇଥିବ ବୋଲି ପ୍ରିୟାଂଶୁ କହିଲେ। ଗାଡ଼ି ତଳକୁ ଯାଇ ପାରିବନି କି ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବନି। ଜାଣିପାରିଲିନି ସାର୍, ଭୁଲରେ ବୋଧେ ଅଲଗା ରାସ୍ତା ନେଇ ଆସିଲି। ଚିନ୍ତା ଦୋଷୀ ମନୋଭାବ ନେଇ କହୁଥିଲା ଡ୍ରାଇଭରଟି। ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଫସିଗଲୁ ଆମେ। ଫୋନ୍ ଦେଖିଲି, ସିଗ୍ନାଲ ନାହିଁ, କାହାକୁ ଡାକିବି କେମିତି? ବୁଦ୍ଧି ବାଟ କିଛି ଦେଖାଯାଉ ନଥିଲା। ଓଲଟା ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ନେବା ପାଇଁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ହେଲେ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଲା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ଥକି ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିଲୁ। ମୋତେ ଡ୍ରାଇଭର ଉପରେ ବହୁତ ରାଗ ଲାଗିଲା। ତାକୁ ଗାଳି କରୁ କରୁ ଆଖିରୁ ଲୁହ ସହିତ କଣ୍ଠ ରୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରିୟାଂଶୁ ମନା କରିଲେ ଗାଳି ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ କାନ୍ଧ ଥାପୁଡ଼େଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ମନା କରିଲେ। କହିଲେ ଏଇଠି ହିଁ ରାତିରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସକାଳ ହେଲେ ଯାଇ ଯାହା କରିହେବ। ଏବେ କିଛି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଶାନ୍ତ ହୁଅ ପ୍ରାପ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ବିବ୍ରତ ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅନୁଭବ କରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏବଂ ଚିଡ଼ିବା ତୁମର ବିଚାର କରିବାର କ୍ଷମତା ଉପରେ କଳା ବଉଦ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇ ତୁମର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କ୍ଷମତାକୁ ସୀମିତ କରିବ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ କିଛି ସମୟ ନିଅ। ସବୁ ସମୟରେ ଏତେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୁଅ ନାହିଁ। କ'ଣ ହୋଇଯିବ ଯଦି ଅଫିସ ଯାଇପାରିବନି? ବଞ୍ଚିଲେ ସିନା ଯିବ। ମୋତେ ଡର ଲାଗିବା ସହିତ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଥିଲା। ଏତେ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ କେମିତି ରାତି କଟିବ? ଚିଡ଼ି କାନ୍ଦୁଥିଲି ମୁଁ। ବିରକ୍ତ ହେଉଥିଲି ମୁଁ ମୋ ଫୋନ୍କୁ ଦେଖି। ନା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଥିଲା, ନା ସିଗ୍ନାଲ ଥିଲା। ଫୋନ୍ ବିନା କେବେ କୌଣସି କାମ କରି ହିଁ ନଥିଲି। ଆଉ ଏବେ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଛି ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସୁନଥିଲା। ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବି ବୋଲି କହି ବାହାରିଲି। ମୋର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ପ୍ରିୟାଂଶୁ ମଧ୍ୟ ଚିଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହୋଇଯାଇନାହିଁ ତ? ଦେଖୁଛ ଜଙ୍ଗଲ, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ସେଥିରେ ପୁଣି ଜୀବଜନ୍ତୁ କେତେ କ'ଣ। ଏଇଥିରେ ଚାଲିଯିବାକୁ ବାହାରିଛ। ବିପଦ ବେଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ଶୁଣିଥିଲି। ଏବେ ତୁମକୁ ଦେଖି ବୁଝିପାରୁଛି। ତମେ ସବୁବେଳେ ବିପଦ ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ ସାମ୍ନା ନ କରି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ଛାଡ଼ି ପଳାୟନ କର କାହିଁକି? ଏହି ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ କ'ଣ ତୁମର ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ? ବିପଦକୁ ସାମ୍ନା ଏବଂ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ତୁମ ପାଖରେ ସାହସ ନାହିଁ। ତମେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ର ମାନବ ହୋଇଯାଇଛ, ଯାହାକୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବିନା ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ଏଠି ଏବେ ତମ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବି କିଛି କାମ ଦେବ ନାହିଁ। ମାନବୀୟ ଦୁନିଆକୁ ଚାଲିଆସ ପ୍ରାପ୍ତି। ମୁଁ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ପୁଣି କହିଲି, ପ୍ରିୟାଂଶୁ, ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି କୁହ? କହି ଫୋନ୍କୁ ରାଗି ଫିଙ୍ଗିଦେଲି ଆଉ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲି। ପ୍ରିୟାଂଶୁ ପାଖକୁ ଆସି ହାତ ମୋର ଟାଣି ନେଇ ନିଜ ବାହୁ ବନ୍ଧନରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲେ। କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କହୁଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଖି ଲୁହ ପୋଛିଲି। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ମୁଁ ଅଛି ବୋଲି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ। ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ଆଉ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଇ ନିଜ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ କହିଲେ। ବିପଦ ବେଳେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ନ ହେବା ପାଇଁ ବୁଝେଇଲେ। ଜୀବନରେ ଏମିତି ଛୋଟ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବୁଝି ବିଚାରି କାମ ନ କରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିପଦକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା କ'ଣ ଠିକ୍ କି? ପଚାରିଲେ ମୋତେ। କିଛି ନ କହି ସେମିତି ବସି ରହିଲି କାର୍ରେ। ପ୍ରିୟାଂଶୁଙ୍କୁ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିବାର ଦେଖିଲି। ମୋବାଇଲର ଟର୍ଚ୍ଚ ଲଗେଇ ଗାଡ଼ିର କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି ନା ନାହିଁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଲେ। ଏତେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ କଥା କହୁଥିଲେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୋତେ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ସତରେ ପ୍ରିୟାଂଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଶାନ୍ତ ରହିବା, ଦୁଃସାହସିକତା ଏବଂ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ବହୁତ ଥିଲା। ମୋତେ ଏଇ ଗୁଣ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିବା ଜରୁରୀ ମଧ୍ୟ। ଭାବୁଛି ଏପରି ଗୁଣ ସମସ୍ତେ ଶିଖିବା ଉଚିତ। ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ହିଁ ରହିଲୁ। ଘରୁ କିଛି ଫଳ ମାଉସୀ ଦେଇଥିଲେ, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ରାତିରେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ହିଁ ଶୋଇଲୁ। ପାହାନ୍ତି ସକାଳର ଥଣ୍ଡାରେ ଆଖି ମକଚି ଆଖି ଖୋଲିଲି। ହେଲେ ଏ କ'ଣ? ପ୍ରିୟାଂଶୁ!
ପ୍ରିୟାଂଶୁ ପଛ ସିଟ୍‌କୁ କେତେବେଳେ ଆସିଲେ? ମୋ ପାଖରେ କେମିତି? ମୁଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ମୋ କାନ୍ଧରେ ଢଳି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଶୋଇଥିବାର କେବଳ ମୁଁ ଦେଖି ହିଁ ପାରିବି। ନିରାଶାର ମରୁଭୂମିରେ ମୁଁ ଏକାନ୍ତ ପଥିକ। ପରିବାରଠୁ ବହୁ ଦୂରରେ ରହି ପାଦରେ ତତଲା ବାଲିର ଉତ୍ତାପ ସହ୍ୟ କରିଛି। କଣ୍ଟକିତ ଗୁଳ୍ମ ସହରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ବିମୋହିତ ହୋଇ ପ୍ରିୟାଂଶୁ ପରି ମରୀଚିକା ଆଶାରେ ଏବେ ବି ପାଗଳୀ। ତାଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବାର ଦେଖି ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକା ସଂଯତରେ ବସିଲି ଏବଂ ପ୍ରିୟାଂଶୁ ମଧ୍ୟ ଉଠିଗଲେ। ତାଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଖି ମୋତେ ହିଁ ଅପଲକ ଚାହାଣୀରେ ଚାହିଁଥିଲା। ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲି। ଆଗ ସିଟ୍‌ରେ ସେମିତି ଡ୍ରାଇଭର ଶୋଇଯାଇଥିଲା। ବୋଧେ ରାତିରେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଆସିବା ପରେ ଆଗରେ ନ ବସି ଭୁଲରେ ପଛ ସିଟ୍‌କୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲି। ବୋଧେ ତାଙ୍କୁ ଅସହଜ ମନେ ହେଲା। ଏତିକି କହି ଡୋର୍ ଖୋଲି ବାହାରକୁ ବାହାରିଗଲେ ପ୍ରିୟାଂଶୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଗଲି। ଚାରିପାଖରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ। ଉପରେ ଗଛର ପତ୍ରମାନଙ୍କର ଛାତ। କିଞ୍ଚିତ ନୀଳ ଆକାଶ ଦୃଶ୍ୟମାନ। ଚିଂ ଚିଂ ଶବ୍ଦରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ପ୍ରକମ୍ପିତ। ତଳକୁ ପାହାଚ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଖିଲୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଗଭୀର ଘାଇ। ଦେଖି ସତରେ ବହୁ ଡରି ଯାଇଥିଲି ମୁଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ବଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଆମେ ବୋଲି ହାତ ଯୋଡ଼ିଲି ଉପରକୁ ଚାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁର ଭାବନା କାଲି ଅପେକ୍ଷା ଆଜି ଲୋମହର୍ଷକ ଶିହରଣ କରାଉଥିଲା। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲି କାଲି ଯଦି ପ୍ରିୟାଂଶୁଙ୍କ କଥା ରଖି ମୁଁ ପାଦରେ ଚାଲିଯିବାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନଥାନ୍ତି ତେବେ ଅନ୍ଧକାରରେ ବୁଡ଼ି ବୋଧେ ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଦେଖିପାରି ନଥାନ୍ତି। ଉପରକୁ ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଗଲାପରେ ଦେଖିଲୁ ଆମେ ମାଟି ରାସ୍ତାରେ ଆସି ବହୁତ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲୁ ବିଗତ ରାତିରେ। ପ୍ରିୟାଂଶୁ ଆଗକୁ ପଛକୁ ଏପଟ ସେପଟ ବୁଲି ଦେଖୁଥିଲେ। ପାହାଡ଼ ତଳେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ରାସ୍ତା ଏବଂ ଘରର ଛାତ ଦେଖାଗଲା। କହିଲେ ଚାଲ ସେ ଗାଁକୁ ଯାଇ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଆସିବା ଏବଂ ଗାଡ଼ିକୁ ଏଇଠୁ ବାହାର କରିବା। ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ତିନିଜଣ। ଆମେ ଯାଉଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଶବ୍ଦ କରି କରି ଏବଂ ଗଛରେ ଦାଗ ଲଗେଇ ଲଗେଇ ଡ୍ରାଇଭର ଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲି ଏ କ'ଣ କରୁଛି? ପ୍ରିୟାଂଶୁକୁ ଧୀରେ ପଚାରିଦେଲି ଆରେ ଏ କ'ଣ କରୁଛି? ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ହିଂସ୍ର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଲୁଚିଥିବେ। ଯଦି ଏମିତି ଶବ୍ଦ କରି ଯିବ ତେବେ ସେମାନେ ଭୟରେ ସେଇଠୁ ଚାଲିଯିବେ। ଏସବୁ କରିବା ଆମ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆମକୁ ଦିଗ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗଛରେ ଦାଗ ଦେଇ ଗଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଏ ସମାନ ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ପୁଣି ଆସୁନାହୁଁ ତ ବୋଲି କହିଲେ ପ୍ରିୟାଂଶୁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ହସି ଟିକେ ଚିଡ଼େଇବା ପାଇଁ କହିଦେଲେ ତୁମ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ'ଣ କୁହେ ଏ ବିଷୟରେ? ମୋ ଫୋନ୍ ତ ରାଗରେ ପକେଇଦେଲି। କେଉଁଠି ଖୋଜିବି ଏବେ? ମନ ଦୁଃଖ କରି କହିଲି। ତରୁ ଲତା ବୁଦା ଗଛ ପଥର କାଦୁଅ ଅତିକ୍ରମ କରି ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଗାଁରେ। ଚାଲି ଚାଲି ମୋର ଗୋଡ଼ରେ ଆଉ ଶକ୍ତି ନଥିଲା। ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କହିଲୁ। ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ମେକାନିକ୍ ଘରକୁ ସେମାନେ ପଠେଇଲେ। ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ଆମ ସହିତ ଆସିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଲୁ। ଆମେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛୁ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଛୁ ବୋଲି ଜଣେଇଲୁ। ମେକାନିକ୍‌ଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁ ଦୟାଳୁ ଥିଲେ। ଆମକୁ ଘରକୁ ଡାକି ବସେଇ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେଲେ। ପଚାରିଲେ କେତେ ବର୍ଷ ବାହାଘର ହୋଇଛି? ମୁଁ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରିୟାଂଶୁ କହିଲେ ଏଇ 2 ମାସ ହେବ। ଓ ନୂଆ ବାହା ହୋଇଛ? ବୁଲିବାକୁ ଆସି ହଇରାଣ ହେଲ? ହଉ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କହି ତାଙ୍କ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ମହିଳା ଜଣକ। ମୁଁ କାବା ହୋଇ ପ୍ରିୟାଂଶୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲି। ହାତ ମୋର ଟିକେ ଚିମୁଟି ଦେଇ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି କହିଲେ ସେ। କିଛି ନ କହି ଚୁପ୍ ରହିବା ଭଲ ବୋଲି ଭାବିଲି। ଘର ଭିତରେ ଆମକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆଶ୍ରା ଦେଲେ ସେ ମହିଳା ଜଣକ। କିଛି ସମୟ ପରେ ପ୍ରିୟାଂଶୁଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି କାହିଁକି ସେ ମିଛ କହିଲେ? ତୁମ ମଥାରେ ଠାକୁରଙ୍କ ସିନ୍ଦୂର ବୋଳି ହୋଇ ଲାଗିଛି। ତୁମକୁ ଦେଖି ବିବାହିତ ବୋଲି ସେ ଭାବିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲି ମୋତେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ଭାବିଲେ। କ'ଣ ଏମାନଙ୍କ ପରି ସରଳ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁମର ମୋର କେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି? ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଯାଏ ଆମେ ଏ ବିପଦରୁ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି ତୁମେ ଚୁପ୍ ରୁହ। ମୁଁ ଭାବିଲି କଥା ତ ସେ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି। ଏ ସମାଜରେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅର ସମ୍ପର୍କର କୈଫିୟତ ଦେବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଏତେ ଦୂରରୁ ଚାଲି ଆସି ବହୁତ ହାଲିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଭାବିଲି ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ମହିଳା ଜଣଙ୍କୁ କହିବାରୁ ସେ ମୋତେ କୂଅ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ। ମୋ ପାଇଁ କୂଅରୁ ପାଣି କାଢ଼ିଦେଲେ। ମୁଁ ପଚାରିଲି ଏଇଟା କ'ଣ? ମହିଳା ଜଣକ ହସି କହିଲେ ତମେ ଜାଣିନ ଏଇଟା ହେଉଛି ତେଣ୍ଡା। କୂଅରୁ ପାଣି କାଢ଼ିବାକୁ ଆମ ଗାଁରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଏମିତି ଜିନିଷ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି ବୋଲି କହିଦେଲି। ସହରିଆ ଲୋକ ଏଗୁଡ଼ା କାହୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ? ଆମେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶରେ ରହି ବଢ଼ୁଛୁ। ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ଦେବାକୁ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କୂଅରୁ ପାଣି କାଢ଼ିବାକୁ ସୁବିଧା ହେଉଛି ବୋଲି କହିଲେ ମହିଳା ଜଣକ। ମୋତେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖି ବହୁତ କୌତୂହଳ ଲାଗିଲା। ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେ କିପରି ତିଆରି ହୋଇଛି ସେଇଟା।
ପାଖକୁ ଯାଇ ଉପରକୁ ଚାହିଁଲି। କୂଅ, ପୁଷ୍କରିଣୀ ତଥା ନଦୀରୁ ତେଣ୍ଡା ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଣି ଉଠାଯାଏ। ତେଣ୍ଡା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଭୂମି ଉପରେ ଗୋଟିଏ କେନା ଥିବା ବା କେନା କରାଯାଇଥିବା ଖୁଣ୍ଟ ମାଟି ଖୋଳି ଗଭୀର ଭାବରେ ପୋତାଯାଏ। ଖୁଣ୍ଟ ଉପରେ ତେଣ୍ଡା ବାହାଲ ରଖାଯାଏ। ବାହାଲଟି ଶକ୍ତ କାଠରେ ତିଆରି ହୁଏ। ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ମୋଟା ଶକ୍ତ ବାଉଁଶ କାଠ ମିଳିଯାଏ। ବାହାଲର ଜମି ପଟକୁ ଥିବା ମୁଣ୍ଡରେ କାଠ ବା ପଥର ବାନ୍ଧି ଓଜନିଆ କରାଯାଏ। ପାଖକୁ ନେଇ ଦେଖେଇଲେ ବାହାଲର ଶେଷ ଭାଗରେ ବସ୍ତା ସାହାଯ୍ୟରେ ବଡ଼ ପଥର ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ଉଠାଇବା ପାଇଁ ତେଣ୍ଡା ବାଉଁଶ ବନ୍ଧାଯାଏ। ଏଇ ବାଉଁଶଟି ବାଳହ ବାଉଁଶଠୁ ଛୋଟ ଥାଏ। ବାଉଁଶ ଆଗରେ ଟିଣ ବା ବାଲ୍ଟି ବନ୍ଧାଯାଏ। ତେଣ୍ଡା ବାଉଁଶକୁ ତଳ ଉପର କରି କୂଅରୁ ପାଣି ଉଠାଯାଏ। ଗାଁ ଗହଳିରେ ଏହାକୁ ତେଣ୍ଡା ସଜ କୁହାଯାଏ। ତେଣ୍ଡା ଦ୍ୱାରା 5-6 ମିଟର ଗଭୀରରୁ ଜଳ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇପାରେ। ପାଣି କାଢ଼ିବା ଆମ ପାଇଁ ସହଜ ହୋଇଯାଏ। ବେଶୀ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ସେପଟେ ଓଜନ ଯୋଗୁଁ ଏପଟେ ପାଣି ଉପରକୁ ଆସିଯାଏ। ଦଉଡ଼ିରେ ଟାଣିଲେ ଅଧିକ କଷ୍ଟ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ପାଣି ତେଣ୍ଡାରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣି କାଢ଼ିଦେଲେ ମହିଳା ଜଣକ। ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରେ ପାଣି କାଢ଼ିବାକୁ। ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ତେଣ୍ଡା ବାଉଁଶକୁ କୂଅ ଭିତରକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଲି। ଆଉ ପାଣି ବାହାରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଯେମିତି ମୋତେ ଉପରକୁ ଟାଣି ନେଉଥିଲା। ମୋର ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ମହିଳା ଜଣକ ତେଣ୍ଡା ବାଉଁଶକୁ ଧରିନେଲେ। ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ, ଏଇଟା କ'ଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର କିବୋର୍ଡ଼ ହୋଇଛି ନା ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଫୋନ୍ ହେଇଛି ଯେ ଧୀରେ ଛୁଁ ଛୁଁ ହୋଇଯିବ। ଏମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାହାରେ ଗାଧୋଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଯେମିତି ପାରିଲି ସେମିତି ପାଣି ଢାଳି ହୋଇ ଚାଲି ଆସିଲି। ଏ ଜାଗାକୁ ଆସି ବହୁତ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ଏବଂ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଦେଶବାସୀ ନୂଆ ପ୍ରଣାଳୀ, ନୂତନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏମାନେ ସେହି ପୁରୁଣା ପଦ୍ଧତି ଆପଣେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟାଂଶୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, କେତେବେଳେ ଯିବା? ଗାଡ଼ି ଠିକ୍ ହେଲା କି ନାହିଁ? ଡ୍ରାଇଭର ସହିତ ମେକାନିକ ବାବୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଠିକ୍ କରିବେ ବୋଧେ। ତମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି, ତମେ ଆସିଲଣି ତ? ଚାଲ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଯିବା ବୋଲି କହିଲେ ପ୍ରିୟାଂଶୁ। ସେତିକିବେଳେ ମେକାନିକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଆଣିଲେ। କହିଲେ, ଖାଇଦେଇ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବାର ଅଛି ଯାଇପାର। ହଠାତ୍ ମୋ ଆଡ଼େ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଆରେ ନୂଆ ବାହା ହୋଇଛ, ଗାଧୋଇ ଆସି ସିନ୍ଦୁର କାହିଁ ଲଗେଇ ନାହଁ ତ? ମୋ ପାଟିରୁ ବାହାରିଗଲା, ଆଣିନି, ପରେ ଲଗେଇଦେବି। ରୁହ, ମୁଁ ଆଣିଦେଉଛି, ଲଗେଇଦେବ। ସହରରେ ରହୁଛ ବୋଲି ମଥା ଖାଲି କରିବ ନା କ'ଣ? ଇଙ୍ଗିତ କରି କହିଲେ। ଖାଇବା ପାଇଁ କହି ଭିତର ଘରକୁ ସିନ୍ଦୁର ଫରୁଆ ଆଣିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ ବୋଧେ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? କେବଳ ପ୍ରିୟାଂଶୁଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲି। କିଛି କହୁନଥିଲେ ପ୍ରିୟାଂଶୁ। ମହିଳା ଜଣକ ସିନ୍ଦୁର ଫରୁଆ ନେଇ ମୋ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ। ମୁଁ ବଡ଼ ଅଡ଼ୁଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଗଲି। ଅବିବାହିତ ହୋଇ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବି କିପରି? ଆରେ ଏ କ'ଣ ନେଉନାହଁ କାହିଁକି? ବାବୁ, ତୁମେ ହିଁ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଦିଅ ବୋଲି କହିଲେ ମେକାନିକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋ ଛାତିର ସ୍ପନ୍ଦନ ବହୁ ଜୋରରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସତରେ କ'ଣ ପ୍ରିୟାଂଶୁ ମୋ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଦେବେ? ଅଭିନୟ କରିବାକୁ କହି ଏମିତି କେମିତି କରିପାରିବେ ସେ? ଡରି ଡରି ନିଜେ ସିନ୍ଦୁର ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଟିକେ ନେଇ ମଥାରେ ମୋର ଲଗେଇଦେଲି। ପ୍ରିୟାଂଶୁ ଦେଖି ଟିକେ ସ୍ମିତ ହସିଦେଲେ। ନୂଆ ବାହା ହୋଇଛ, ଯେତେ ସଜେଇ ହୋଇ ରହିବ ସ୍ୱାମୀ ସେତେ ଭଲ ପାଇବ କହି ଭିତର ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ ମେକାନିକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ମୋ ହାତ ପାଦ ଯେମିତି ବରଫ ପାଲଟିଗଲା। ଲାଜରେ ମୋ ମୁହଁ ପୋଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ସରମରେ ଡୁବି ଯାଉଥିଲା ମନ। ପ୍ରିୟାଂଶୁଙ୍କ ସହିତ ନଜର ମିଶେଇ ପାରୁନଥିଲି। ସମାନ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟାଂଶୁଙ୍କର ଥିଲା। କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇଦିଅ, ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ବୋଲି କହି ସେଇଠୁ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ଧଡ଼କି ବସି ପଡ଼ିଲି। ମନେ ମନେ କହୁଥିଲି, କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା ଏବେ? ହେ ଭଗବାନ! ଯଦି ସତରେ ଏମିତି ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ହୁଏତ ମନରେ ଏପରି ଭାବନା କେବେ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଅଯଥା ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ପ୍ରାପ୍ତି। ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଗଲାଣି। ସେସବୁ ପ୍ରୀତି ପ୍ରସରାକୁ, ବାସ୍ତବତାକୁ ଫେରିଆସେ। ଧେତ୍, କ'ଣ ପାଗଳିଆ ଭଳି ମୁଁ ୟାଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ଭାବି ଦେଉଛି। ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଜାଣି ଆମର ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣେ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସହିତ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ବାହାରିଲୁ। ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ପିଇବା ପାଣି ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲୁ। କାଲି ରାତିରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସକାଳ 10 ହେଲାଣି। ଘରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିବେ ସମସ୍ତେ। ସଜନା ପତ୍ର ପରି ଖରାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଝାଉଁଳି ଯାଉଥିଲି ମୁଁ। ପାହାଡ଼ ଓହ୍ଲେଇବା ଯେତେ ସହଜ ଥିଲା, ଚଢ଼ିବା ସେତିକି କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ତଥାପି ପ୍ରିୟାଂଶୁ ମୋ ପଛରେ ଥିଲେ। ଆଗକୁ ଚାଲ ବୋଲି ଉତ୍ସାହ ଦେଉଥିଲେ। ଚାଲି ପାରୁନଥିଲି ବୋଲି ଅଟକି ଯାଉଥିଲେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏବଂ ମୁଁ ଟିକେ ଥକ୍କା ମାରି ରହିଯାଉଥିଲି। ବୁଝିଲ, ତମେ ପୂରା ସୁକୁମାରିଆ ହୋଇଗଲଣି। କଲେଜ ବେଳର ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ କୌତୂହଳ ଆଉ ନାହିଁ।
କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାମ୍ନାରେ ବସି ଖାଲି କପି ପେଷ୍ଟ କରି କରି ଅଳସୁଆ ହୋଇଗଲଣି। ଭାବ ପିକନିକ୍ ଯାଉଛ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼। ମଜା କରି କହିଲେ ପ୍ରିୟାଂଶୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଚିଡ଼େଇବା ପାଇଁ ପଛକୁ ବୁଲିଗଲି। କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା ଟିକିଏ ଆଉ ପଛରୁ ପ୍ରିୟାଂଶୁ ସାହାରା ଦେଇ ଅଟକେଇ ଦେଇଥିଲେ ମୋତେ। ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲି ମୁଁ। ଆଖିର ସେ ଗହୀର ସମୁଦ୍ର ଆଜି ବି ସମାନ ଅନୁଭବ କରାଉଥିଲା ଅତୀତ ପରି। ଅଧୀରର ହସ ଆଉ ଏକ ମାୟାଜାଲ ହୋଇ ଛନ୍ଦି ଦେଉଥିଲା ମୋତେ ତାଙ୍କ ଭଉଁରୀ ପଡ଼ୁଥିବା ଗାଲରେ। ହଉ ଚାଲ, ଆଉ କମ୍ ବାଟ ରହିଲା କହିଲେ ପ୍ରିୟାଂଶୁ। ମୁଁ ସିଧା ଠିଆ ହୋଇ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଏ କେମିତିକା ଅନୁଭବ ମୋର ବାରମ୍ବାର ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରାଇ ଦେଉଛି। ଅସ୍ତିତ୍ୱହୀନ ଭାବନା ମୋ ହୃଦୟ ଏବଂ ମନକୁ ଗ୍ରାସ କରିସାରିଲାଣି। ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ମନକୁ ଅଟକାଉଛି। ନୀରବତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ପଚାରିଲି, ଗାଡ଼ି ପାହାଚ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇଥିବ ତ? ହଁ, ଚାଲ ଦେଖିବା କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ହୋଇଛି କହୁଥିଲେ ପ୍ରିୟାଂଶୁ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଦୂରରୁ ଗାଡ଼ିକୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲି ମୁଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାହାଚ ଥିଲା ଉପରକୁ ଉଠେଇବାକୁ। ପାହାଚ ସମାନ ଇଟା ଦେଇ ଗାଡ଼ିକୁ ପାହାଚ ଉପରକୁ ଚଢ଼ା ହେଉଥିଲା। ପହଞ୍ଚିବାରୁ ମେକାନିକ୍ କହିଲେ, ପାହାଚ ବଡ଼ ଅଛି, ଯଦି ଛୋଟ ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଗାଡ଼ି କାଲି ରାତିରେ ହିଁ ଘାଇକୁ ଗଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲି, ଯାହା ହେଉ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ଆମକୁ। ଗାଡ଼ି ଏବେ ମାଟି ରାସ୍ତାକୁ ଆସିଗଲା। ଓଃ, ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା। ଏବେ ଘରକୁ ଯାଇ ହେବ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲି। ମନ୍ଦିର ରାସ୍ତାକୁ ବାଟ କହିଦେଲେ ମେକାନିକ୍। ପ୍ରିୟାଂଶୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସିବାକୁ ମୋତେ ଇଙ୍ଗିତ କଲେ। ମୁଁ ଯାଇ ଗାଡ଼ିର ପଛ ସିଟ୍ରେ ବସିବାକୁ ଗଲି। ହାତ ଥାବି ବସିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ କଣ୍ଟା ଫୁଟି ହେଲା ପରି ଅନୁଭବ ହେଲା ଏବଂ କଷ୍ଟ ହେବାରୁ ଚିତ୍କାର କରିଲି। ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲା। ଛାଟି ହୋଇ ହାତ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ପ୍ରିୟାଂଶୁ କ'ଣ ହେଲା କହି କାର୍ ଭିତରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମହୁମାଛି ବୋଧେ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା, ଦେଖାଅ ହାତ କହି ମୋ ହାତ ଧରିଦେଲେ। ସେତେବେଳକୁ ମୋତେ ବହୁ ଜୋରରେ ଝିମ୍ଝିମ୍ କରୁଥିଲା କ୍ଷତ ଏବଂ ହାତ ମୋର ଫଳି ଯାଇଥିଲା। ଛୋଟ କଣ୍ଟା ଫୁଟିଲା ପରି କଣା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଅତି ଯତ୍ନର ସହିତ ଫୁଙ୍କି ଦେଉଥିଲେ ମୋର ହାତକୁ। ତରଳି ଯାଉଥିଲା ମୋ ହୃଦୟ। ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କର ଖିଅକୁ ଖୋଜି କାହିଁକି ଆଉଥରେ ଯୋଡ଼ି ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ସେହିପରି ମରୀଚିକାର ପ୍ରତୀକ୍ଷା, ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ସମ୍ଭାବନାକୁ କାହିଁକି ଆତୁର ହୋଇ ଚାହିଁ ବସିଛି। ଜଙ୍ଗଲୀ ମହୁମାଛି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବିଷାକ୍ତ। ତାଙ୍କର ବିଷ ଏବଂ ବହୁତ ବିନ୍ଧେ ମଧ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ ଭଲରେ ଧୋଇଦିଅ କହି କ'ଣ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ ମେକାନିକ୍ ଜଣକ। ପ୍ରିୟାଂଶୁ ମୋର ହାତ ଭଲରେ ଧୋଇଦେଲେ। ମହୁମାଛିର ଶୁଙ୍ଖ କିମ୍ବା ଲୋମ କିଛି ରହିଯାଇଥିବ ବୋଲି ଭଲରେ ଦେଖିଲେ। ମନେ ମନେ ଚିତ୍କାର କରି କହୁଥିଲି, ଏମିତି ମୋର ଯତ୍ନ ନିଅ ନାହିଁ, ନହେଲେ ପୁଣି ମୁଁ ଆଉଥରେ ତୁମ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯିବି ପ୍ରିୟାଂଶୁ। ପ୍ରେମର ମୁକ୍ତା ପାଇବାର ଲାଳସାରେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ପୁଣି କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଯିବ। ତୁମର ମନକୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। କାର୍ ଭିତରେ ଆଉ ମହୁମାଛି କାଳେ ଥିବେ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ ପ୍ରିୟାଂଶୁ ଏବଂ କହିଲେ, ଭୁଲବଶତଃ ବୋଧେ ଏଇ ଗୋଟିଏ କେମିତି ପଶିଯାଇଥିଲା। ଏବେ ତୁମେ ବସିପାରିବ। ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ହେଉଥିଲା ମୋତେ। ମୁହଁରୁ ମୋର ବାରି ପାରୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ। ମେକାନିକ୍ ଜଣକ କିଛି ଆଣି ମୋ କ୍ଷେତରେ ଲଗେଇଦେଲେ। ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲା। ଦେଖିଲି ଆଲୋଭେରା। ମହୁମାଛି ମାରିବା ଉପରେ ଟିକିଏ ଜେଲ୍ ବିସ୍ତାର କଲେ ଫୁଲା କମିଯାଏ ଏବଂ ଚର୍ମରେ ବିଷ ସଂକ୍ରମିତ ନ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଚର୍ମର ଜ୍ୱାଳାକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆଲୋଭେରା ବହୁ ଜଣାଶୁଣା। ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଯାହାକୁ ପୋକ, ମହୁମାଛି କି ବିରୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ି ଦିଏ, ସେ ଆଲୋଭେରାର ଗୋଟିଏ ପତ୍ରକୁ ଭାଙ୍ଗି ପତ୍ରର ଲାଳକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚିପି ରଖିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଉପଶମ ମିଳେ। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକ ପ୍ରାୟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଛତୁ, ମହୁ, ସାରୁ, କନ୍ଦା, ମଟକା, କାଙ୍କଡ଼, ଶୁଖିଲା କାଠ ନେବାକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ପୋକ କାମୁଡ଼ାର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଆଖପାଖ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତ ଯିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ମେକାନିକ୍ ଜଣକ। ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିଛି ଆଲୋଭେରାର ଗୁଣ, କିନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ତ ନିଆରା। ଆଲୋଭେରାରେ କାଲେଣ୍ଡୁଲା ରହିଛି, ଯାହା ଏକ ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ୍ ଅଟେ। ସାମାନ୍ୟ କ୍ଷତକୁ ଭଲ କରିବା ଏବଂ ଚର୍ମର ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଲାଘବ କରିଥାଏ। କ୍ରିମ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ମହୁମାଛି କାମୁଡ଼ାରେ ଲଗେଇଲା ପରେ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ପଚାରିଲେ। ଟିକେ ଜ୍ୱାଳା କମିଛି ବୋଲି ଜଣେଇଲି। ମେକାନିକ୍ ଜଣକ କହିଲେ, ଏଇ ଆଖପାଖରେ ମହୁଫେଣା ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ ମୋତେ। ନହେଲେ ମହୁର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଅଛି। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ଥାଏ ତାହା କାମୁଡ଼ା ବିଷର ମୁକାବିଲା କରିଥାଏ ଏବଂ କାମୁଡ଼ା ଯୋଗୁଁ
ହୋଇଥିବା ଫୁଲାକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ମହୁରେ ଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ଆଣ୍ଟିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଅଟକାଇ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହି କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ପାଇଁ କିଛି ଡାକ୍ତରମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତ ଡ୍ରେସିଂରେ ମହୁର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ମହୁକୁ କାମୁଡ଼ା ଉପରେ ବିସ୍ତାର କରି ଲଗେଇବ, ଦେଖିବେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଯିବ। ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। କିଛି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ମହୁମାଛିର ବିଷକୁ ନିରପେକ୍ଷ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଚର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ କାରଣ ଏହା ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଷାରୀୟ। ତେଣୁ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବି ନାହିଁ। ତୁମର ନିଜ ଇଚ୍ଛା, ତୁମେ ଯାହା ବି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ଏସବୁ ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ଉପଶମ ମିଳିବା ନିଶ୍ଚିତ। ସତରେ, ଯେତେବେଳେ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼େ, ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସା ବଞ୍ଚେଇ ଦିଏ ମଣିଷକୁ। ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧିକୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇଲୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଉଚିତ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେଇ ସମସ୍ତେ କାରରେ ବସିଲୁ। ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ହାତକୁ ମୋର ବଢ଼େଇ ଦେଲେ ଫୋନ୍ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇ କହିଲି, ରାଗରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲି। ତମେ ପାଇ ଦେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଫୋନରେ ଚାର୍ଜ ନଥିଲା, ଅନ୍ କରିପାରିଲିନି। ଫିଙ୍ଗିଥିବାରୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମଧ୍ୟ ଫାଟି ଯାଇଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ଚିନ୍ତା ଶୂନ୍ୟ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବି ବେଙ୍ଗ ପରି ଫୁଲିଥିବା ହାତକୁ ଦେଖି ମୁଁ ନିରାଶ ହୋଇଯାଉଥିଲି। ହଠାତ୍ ଗାଡ଼ି ରଖିଦେଲା ଡ୍ରାଇଭର। ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପ୍ରିୟାଂଶୁ ଆସି ପଛ ସିଟ୍ରେ ମୋ ପାଖରେ ବସିଗଲେ। ଆଉ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇବାକୁ ଡ୍ରାଇଭରକୁ କହିଲେ। ମୋ ଫୁଲିଥିବା ହାତକୁ ଦେଖି ପଚାରିଲେ, ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି କି? ମନା କରୁ କରୁ ସେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ମୋ ହାତକୁ ଆଉଜେଇ ରଖିଲେ ଏବଂ ପଚାରିଲେ, ଆରାମ ଲାଗୁଛି ଏବେ? ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ହଁ କହିଲି। ପବନରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ମନ ଏବଂ ଚୁଟି ବୋଲ ମାନୁ ନଥିଲା। ପ୍ରିୟାଂଶୁ ରୁହ କହି ଧୀରେ ମୋ ଉଡ଼ୁଥିବା ଚୁଟିକୁ କାନ ପଛରେ ଗୁଞ୍ଜିଦେଲେ ଏବଂ ଝରକା ଉପରକୁ ଉଠେଇ କହିଲେ, ସାଙ୍ଗମାନେ, ପ୍ରିୟାଂଶୁ ପ୍ରାପ୍ତିକୁ କଲେଜ ଦିନରୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତି କାହିଁକି ପ୍ରିୟାଂଶୁର ଭଲ ପାଇବାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନଥିଲା, ତାହା ଜାଣିବା କାହାଣୀର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇଦେବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଭିଜିଟ୍ କରି କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲେନି। ରହୁଛି, ଜଲ୍ଦି ଆସିବି ଏହି କାହାଣୀର ପରଭାଗ ନେଇ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।